الفاضل حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يؤلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الأولياء الصالحين في مشارقة المغربية ثم رسالة يا سميع البكر أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. شهر مشايخنا مشايخكم والدين لكم أخوانا كل من حضر بهذا المجلس والمنفقين المتبرئين المحسنين المسلمين الشاهدين المسلمين كل من حضر بهذا المجلس وافتح علينا وعليهم فتوى العارفين واغفر لنا ولهم واهدنا وإياهم وطول أمرنا أمر في الطاعة والصحة والعافية وأسع رزقنا وإياهم واقضي حاجاتنا وحاجات ولي أملنا من ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متصلة مع الحفظ والعزمة من نزلات العطاء وفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dengan bahasa pun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. أصدق من بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala tadkhiri qulubina. A'inna ya Rabbana ala tadkhiri qulubina. A'inna ya Rabbana ala tadkhiri qulubina. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, mendapatkan ridha Allah dengan membaca kitab hikamnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Dan seperti biasa sebelum baca hikam kita ada muqaddimah fiqhiyah ringan, wawasan fikih dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering dikenal dengan kitab Taqrib. Kita sudah sampai kepada faslun fil hajri. Ini fasal tentang hajr. Al-hajr adalah membatasi aktivitas seseorang dalam urusan transaksi. Hajr. Indahnya Islam, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan bertransaksi mengeluarkan harta atau hak miliknya, padahal itu miliknya sendiri, diatur oleh Islam. Tujuannya adalah kebaikan untuk orang tersebut. Kita mulai langsung berkata Imam Abu Suja rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talmidati fid dharaini amin. Sampai kepada faslun fil hajri, masalah bab hajr. Wal hajru ala sittatin. Orang yang mendapatkan hajr, pembatasan dalam transaksi atau dalam apapun yang menggunakan hartanya, ada 6 orang demi kebaikan dia. Yang pertama, as-sabiyyu, anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa faham nalarnya, belum jalan, dan syariat mengukuhkan yang demikian tentu demi kemaslahatan si anak kecil, karena anak kecil belum mengerti tawar menawar dan maslahatnya bagaimana, keuntungan belum faham, sehingga kalau dibuka maka akan kebuka pintu kezaliman dari orang-orang yang ada di kiri kanannya. Anak kecil nggak ngerti nilainya emas, gelang emas. Lalu orang gede bisa ngomong, gelangmu tuh apaan nih, mau saya ganti duit, kasih duit 1000-an, 15, bagus. Wow, dikipasin begitu, senang dia, wah milih atau kue, nggak ngerti anak kecil. Makanya agar tidak terjadi hal yang demikian, maka namanya hajar. Hajar ini peringatan bagi siapapun, ya jangan jual beli dengan anak kecil. Langsung di dalam bahasan fikih, tidak sah jual belinya anak kecil. Jual beli anak kecil tidak sah. Kalau Anda memaksakan diri Anda untuk transaksi dengan anak kecil, kalau menguntungkan anak kecil, ya akan dibiarkan oleh hakim tetap berlanjut. Kalau ternyata merugikan anak kecil, harus dibatalkan untuk dikembalikan kepada haknya anak kecil. Misalnya dibohongi tadi, nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau Anda terbohongi, Anda ngaju ke mahkamah, Pak Hakim, saya ditipu anak kecil. Siapa yang nipu? Anak umur 5 tahun. Jawab hakim sederhananya, kapokmu kapan? Salahnya sendiri buat transaksi sama anak kecil. Memang tidak boleh kamu transaksi anak kecil. Kenapa kamu transaksi? Tapi saya dibohongi. Ya salahnya kamu, nggak diurus, karena memang aslinya nggak boleh. Kita tidak boleh membuka pintu kezaliman anak kecil. Itu indahnya Islam. Kemudian setelah anak kecil, ada namanya al-majnun, orang gila. Anak kecil dan orang gila sama kurang lebihnya. Maka walinya yang mengurusinya tidak boleh membebaskan uangnya kepada anak kecil untuk bertransaksi sendiri, nggak boleh.
Dan kalau dia melepasnya maka dia menanggungnya. Kalau dia melepaskan anak kecil yang di bawah naungannya dikasih duit 50 juta. Habis sehari dia nanggung loh ya. Ini indahnya Islam tuh sampai sebegini diperhatikan. Nggak boleh ada kesempatan membohongi siapapun. Ini kemudian ini orang gila. Kemudian jika dia ingin membelanjakan untuk anak kecil atau untuk orang gila, harus membelanjakan sesuatu yang memang betul dibutuhkan untuk anak tersebut. Untuk anak tersebut. Kalau tidak ya nggak perlu. Diberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Kebutuhan hidupnya. Ini adalah diperkenankan. Kalau tidak terus bagaimana nanti belikan? Dari duitnya anak tersebut sah. Tapi kalau kepentingan dirinya nggak boleh. Dan ini bisa saja tanpa disadari seorang ibu janda, suaminya meninggal, punya anak yatim. Tak tahu sang ibu ini begitu mudahnya membelanjakan uang anaknya semaunya dia. Haram, nggak boleh itu. Nggak boleh. Atau seorang bapak yang istri yang meninggal dunia punya warisan. Sehingga warisan anak-anaknya, biarpun itu anaknya, nggak boleh seenaknya sendiri. Termasuk anak yatim tadi. Bahkan kalau ingin menjalankan dalam dunia bisnis, harus yang dalam bahasa fikihnya yang aman, posisi aman. Ribtoh. Jadi ada gambaran tentang pasti untungnya. Kalau tidak ada gambaran semacam itu, kok dia begitu enaknya, begitu gampangnya menggunakan hartanya anak yatim, kalau bangkrut dia wajib menggantinya. Hati-hati. Cuman biasanya seorang ibu kan tidak sadar nih, dipikir anaknya, duitnya dia, enggak, dia anak yatim yang harus dijaga. Dan siapapun enggak boleh bertransaksi dengan dia karena masih kecil, termasuk anak gila, orang gila. Kemudian yang ketiga adalah safih al-mubadzir limalihi. Ada orang safih al-mubadziru limalihi, bukan anak kecil, bukan orang gila, cuman dia safih. Safih itu orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya. Enggak ngerti. Tentunya karena kurang akalnya. Tapi tidak sampai gila. Enggak sampai gila dia. Pengen nikah, kadang-kadang normal dia. Ini cuman dia memang enggak normal, enggak sempurna, tapi dia masih punya akal yang kesadaran. Yang demikian ini nggak boleh mubadzir mali, sehingga kalau belanja ngawur. Jadi kalaupun duit seberapa pun akan habis dia. Cukup disanjung sama temennya saja, padahal sudah gede umur 17 tahun. Wah, kamu hebat, ini belanja yo, ditraktir habis. Nah ini. Nah untuk yang demikian ini orang yang mubadzir malihi nanti yang punya peran di dalam menghentikan transaksi adalah qadhi. Bukan kita. Kita sendiri yang membatasi dengan dia. Tapi kalaupun masih transaksi kita dengan dia sebelagi belum diputuskan oleh imam, maka transaksi kita sah. Ini intinya, ini adalah hal yang harus perhatikan. Maka orang-orang semacam itu, kalau seorang imam, pemimpin menemukan orang yang semacam ini, maka akan dikasih rambu-rambu siapapun yang ada di kiri kanannya, bahwasanya dia adalah mahjur alaihi bisafah. Dia orang yang dilarang mentransaksikan hartanya karena kelemahan di dalam pikirannya. Bukan gila, tidak. Lemah dia. Enggak ngerti bagaimana transaksi yang benar untuk, enggak ngerti nawar-nawar. Kalau belanja ya karena ada duit langsung aja. Dibohongi orang enggak ngerti dia. Dilindungi lagi nih oleh mahkamah, oleh hakim. Kemudian juga muflis alladhi irtakabahu duyun. Al-muflis itu adalah irtakabathu duyun, jadi orang bangkrut. Dia punya utang lebih banyak daripada kekayaannya. Maka ini yang dijaga bukan dia, yang dijaga orang lain. Maka dilarang kamu jangan transaksi kepada dia, karena dia jangan punya apa-apa. Maka kalau anda memaksakan dengan dia kok ditipu sama dia, ya syukurin, salahmu sendiri. Jadi ada hal ini adalah kemaslahatan untuk semuanya.
Jadi orang mahjur alaih ini ada bisafah, ada mahjur alaih karena dia kelilit utang. Itu lihat, indahnya dalam Islam tuh negara punya peran untuk menjaga orang lain agar tidak berurusan dengan dia. Kadang dia sudah punya banyak utang, utangnya sudah tidak karu-karuan, buayanya perlente dia. Dia siap cari mangsa untuk bohongin orang, pinjam jual beli transaksi, katanya nggak ada yang bayarin. Katanya wah ini rumah saya, padahal rumahnya sudah disegel. Nah, orang yang semacam ini nanti kasih tanda, nggak boleh siapapun transaksi dengan dia. Kalau kamu masih memaksakan transaksi dengan dia, urusanmu kalau kamu dibohongin sama dia. Ini gambarannya semacam itu. Wal maridu al-makhufu alaih fima zada ala thuluthi. Ada lagi yang keenam adalah orang yang sakit, dikhawatirkan memang ini sakit mau mati. Maka orang-orang yang semacam ini kalau mau berurusan dengan hartanya diwaspadai. Diwaspadai demi menjaga ahli warisnya. Karena dalam keadaan nggak tahu kesadarannya nggak sempurna atau bagaimana, tiba-tiba waktu menjelang mati ngomong hartaku untuk ini, semuanya untuk ini, nggak didengar. Hanya diberlakukan sepertiga saja. Yang dianggap orang yang sakit hampir disebut sebagai sakit yang menghadapi, yang mengkhawatirkan. Sakit yang mengkhawatirkan, khawatir akan mati, biarpun umur adalah Allah yang punya. Cuman ada sebagian penyakit yang dokter sudah mengira, aduh berat sekali. Ngomongnya sudah ngelantur, ngomong, nah, hartaku untuk ini tak bagi-bagi, oh nggak bisa diterima itu. Nah siapa yang bisa berperan di sini? Hakim. Semua orang nggak sah. Tinggal hakim nanti bertanya, gimana? Oh dia meninggal dunia. Terus apa saja? Pak Hakim dia telah wasiat sebelum meninggal dunia telah berpesan bahwasanya harta ini aku berikan ini, harta yang aku berikan ini. Hakim bertanya, kapan ngomongnya? Kemarin. Jam berapa? Jam 10. Meninggalnya jam berapa? Jam 12. Dekat. 10, 12, 2 jam. Terus gimana? Wah, berarti nggak bisa didengar omongannya. Karena sudah mendekati kematian. Hanya sekedar tambahan, yang dianggap mendekati kematian itu adalah wanita yang sudah mengalami pembukaan kelahiran. Subhanallah, hebat wanita itu. Melahirkan itu taruhannya nyawa ya. Makanya ada orang durhaka sama orang tua ini, kurang ajar banget dia tuh. Dia tuh taruhannya nyawa. Maka di saat dia begitu kok memberikan hartanya nggak bisa diterima semuanya. Karena dia anggap dia kayak mau mati. Dan memang setengah mati itu. Perjuangan. Ini sebagian ulama memasukkan itu orang-orang yang kayak begitu tuh tidak bisa memberikan hartanya semuanya. Kalaupun dia telah memberikan hartaku semuanya aku berikan kepada dia, nggak bisa. Hanya sepertiga saya ini diberlakukan. Baik, ini adalah gambaran 6 orang yang harus dicermati. Ada batasan-batasan di saat kita ingin bertransaksi pada mereka. Anak kecil, kemudian orang gila, orang yang safih yang tidak, orang yang kurang akal tapi tidak sampai gila sehingga tidak bisa bernawar transaksi yang benar, kemudian orang yang kelilit utang, kemudian orang yang takut, orang yang mau mati, nggak boleh. Ada satu lagi, wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fi tijarati, budak yang tidak diizinkan, budak sudah tidak ada ini, nggak usah dibahas sebetulnya ya, ini hanya sekedar cerita saja. Budak itu kalau bertransaksi nggak sah kecuali sudah diizinkan oleh tuannya. Tuannya mengatakan, wahai budakku kau jual belilah sana, iya, itu pun keuntungan untuk tuannya, bukan untuk si budak. Tapi kalau budak tiba-tiba ngambil duit orang tuannya, transaksi nggak sah. Seperti itu. Begini gambaran ringkas saja, namanya fikih. Kita fikih ringkas untuk pengenalan wawasan fikih saja. Naam. Ini ada wa tasarrufu as-sabiyyu wal majnunu was-safihu ghairu sahih. Tasarrufu as-sabiyyi wal majnuni was-safihi ghairu sahih.
semua transaksi yang dijalankan oleh anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan antara kiri dan kanan, dan tidak yang bisa membedakan antara roti dengan api, yang belum bisa, mohon maaf, cebok sendiri, masih anak kecil, maka transaksinya tidak dianggap. Begitu juga orang gila, begitu juga orang yang tadi lemah pikirnya, belum mengerti cara bertransaksi, nggak sah seperti itu. Kemudian wa tasarruful muflisi, tapi kalau orang bangkrut yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Jadi boleh, transaksi masih boleh, tapi yang sifatnya adalah memang dalam dikasih tahu orang yang jual belinya utang. Jadi begini, bukan dengan duitnya. Kalau dengan duitnya, dia bukan duitnya lagi. Karena apa? Duitnya sudah jadi miliknya orang sebetulnya, hanya belum dibagi. Contoh, seorang punya utang, utangnya lebih banyak daripada hartanya. Karena utangnya lebih banyak dari hartanya, maka semua harta itu sebenarnya untuk bayar utang. Di saat dia mengambil 1 juta, ini 1 juta apa ini? 1 juta hartanya untuk bayar utang. Jadi bukan miliknya dia sesungguhnya pada akhirnya nanti. Nah, kalau dia transaksi dengan uang 1 juta nggak sah. Kenapa? Itu harta sebetulnya sudah bukan miliknya lagi. Maka Anda tidak boleh transaksi dengannya dengan cara semacam ini. Tapi kalau transaksinya begini, sudah ngomong, Pak, bahasanya sederhana begini, aku punya utang lebih gede daripada harta saya, tapi saya pengen beli kepadamu, beli motor. Cuman bayarnya gimana? Kata yang ini, ya karena nggak punya duit, ya bayarnya nanti kalau aku sudah bebas utang saya dapat duit, saya bayari nanti, alias ngutang. Baru itu sah transaksinya. Karena apa? Dia sudah nerima ngutang nanti. Ngutang itu bukan bagian, bukan ngambil dari harta yang saat ini di bawah rengkuannya yang bakal digunakan untuk bayar utang. Tapi ini nanti, ya nanti kalau sudah kebayar utang bebas, saya cari duit bayar. Nah, kalau yang punya motor mau, ya dia orang baik, pengen nolong aja, barangkali memang dia tukang ojek atau ketua ini, mungkin bisa bermanfaat. Baik. Kemudian watasarruful maridi fi ma zada 'ala thuluthi. Adapun orang yang sakit mau mati tadi, kalau tidak tiba-tiba memberikan semua hartanya kepada, menghibahkan kepada siapa saja, masjid kayak pondok kayak atau bagaimana, mungkin mau mati dia. Oh ya Allah, aku pengen selamat di dunia, aku capek-capek cari duit, mau mati dia. Ya Allah, hartaku semuanya untuk pondok Al-Bahjah. Ya nggak bisa dong, dia mau mati. Hanya diambil berapa? Sepertiganya saja, selebihnya diwaris. Kecuali dia lagi seger buger begini, dia memberikan, sah. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi. Tapi kalau ada seorang budak yang belum diizinkan oleh tuannya untuk bertransaksi, kok kemudian dia bertransaksi, maka itu di dalam hutangnya dia, ditunggu dia punya transaksi. Misalnya sudah membeli kepada seorang, beli motor atau beli apa saja, beli makanan deh banyak sama, atau makanan sudah habis gini, membayarkan, bayar, budak nggak punya duit, megang duitnya tuannya, nggak sah karena bukan duitnya dia. Lalu bagaimana transaksinya? Jadi utang di pundaknya dia. Nanti kalau tiba-tiba merdeka cari duit baru bayar. Nah, seperti itu. Nah, gambarannya bahwasanya gini loh ya. Dari hal-hal yang disebutkan tadi itu, begitu indahnya Islam, bukan sekedar melarang orang itu berbohong, menipu dan berbuat zalim, akan tapi Islam juga menutup pintu-pintu kezaliman, menutup pintu bohong dan dusta. Indah, bukan sekedar dikatakan wala tanajasu wala tadabaru wala tabaghadu wala yabi ba'du ala ba'i ba'din. Bukan sekedar melarang jangan kamu bohong, jangan kamu tanahnya jasi. Bukan seperti itu, tapi diantisipasi. Kau jangan jual beli dengan dia. Kau jangan jual. Kenapa? Kalau kau jual beli dengan dia, bahaya untukmu. Kamu bisa saja dolim kepada dia karena dia anak kecil. Orang ngerti, nggak ngerti tawar-menawar anak kecil. Maka dijaga oleh Islam. Itu indahnya agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi
wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Ini kita sir hikmah yang ke-216. La tatlubanna baqa al-waridati ba'da an basatat anwaruha wa awda'at asraruha. Walaka fillahi ginan an kulli syai'in wa laysa yuhnika anhu syai'u. La tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaruha. Balik kepada hikmah sebelumnya dibahas tentang waridat. Waridat baru menggembirakan yang sesungguhnya kalau sudah ada athmarat, ada membuahkan buah. Waridat macam-macam sudah kita sebutkan. Karunia Allah yang sifatnya rohani, maknawi. Gambarannya apakah mimpi ketemu Nabi atau tiba-tiba Allah berikan kerinduan di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Itu adalah waridat, senang tiba-tiba. Dan bisa saja kita tingkatkan lagi maknanya seperti karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemuliaan yang Allah berikan seorang hamba. Nah, itu semua kemarin disebutkan. Kalau ada orang punya kelebihan yang katanya mimpi ketemu Nabi, atau dia bisa punya keramah-keramah, punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa, gak ada artinya jika tidak tampak buahnya. Ngaku ketemu Nabi, tapi paginya tetap saja nyelekit sama. Katanya sudah ada waridat, ada mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, karamah misalnya, kelebihan. Tapi sama orang tua masih durhaka, sama istri dolim, mana ada? Nggak ada buahnya, harus ada buahnya. Katanya mimpi ketemu baginda Nabi, tapi sholatnya tidak semakin khusyuk, tidak semakin banyak, sedekahnya kok tetap pelit. Maka nggak ada buahnya. Nah ini dan juga Imam Ibn Athaillah Sakandari. Ada seseorang di saat Allah berikan kerinduan untuk berbuat baik, lalu dia berbuat baik. Sudah ada buahnya. Tidak sekedar kerinduan dia berbuat baik, menikmati itu semua, tapi sampai derajat dia bisa melakukan baik, tampak buahnya. Bahkan kepada ibundanya menjadi baik, kepada ayahnya baik, istrinya baik, itu buahnya sudah terlihat. Jadi waridat ini sudah memancarkan cahayanya, akhirnya tampak buahnya. Sehingga bukan sekedar dia merasakan getaran-getaran kebaikan, nur, kebaikan atau sesuatu yang baik yang dirasakan, tapi sudah bisa dirasakan tampak buahnya kebaikan. Sehingga kalau diperhatikan dia dengan Allah, sholat malam menjadi ringan, senang, sedekah pun brol-brol, gampang banget, senyum sama orang tua enak, semuanya serba enak. Berarti sudah ada buahnya ini. Tamrat. Buah ini belum pahala-pahala nanti. Nah, ditingkatkan lagi oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Tujuanmu tuh kemana sih? Tujuanmu kan kepada Allah. Maka tugasmu adalah terus berjalan dan berjalan menuju kepada Allah. Tidak berhenti kepada waridat, sesuatu yang dahsyat yang kamu temukan tersebut, tidak. Bahkan kalau engkau berhenti dengan apa waridat tadi, terkagum-kagum dengan karamah yang Allah berikan, maka kamu terhenti, nggak akan sampai kepada Allah. Nah di sini perlu difahami bahwa Ibn Athaillah ingin meningkatkan untuk melanjutkan. Jadi gini, jika dasar ibadahmu yang banyak, sedekahmu yang banyak atas dasar waridat tadi, Allah rindukan Anda untuk berderma. Allah merindukan Anda untuk berderma, menggampangkan Anda untuk bangun malam, menggampangkan Anda, merindukan Anda untuk silaturahmi, dan hakikatnya di alam nyata Anda silaturahmi baik kepada Allah baik, kan istimewa. Maka ini yang harus Anda lanjutkan terus sampai mati, maksudnya sampai kepada Allah nanti dengan kebaikan ini.
Jangan sampai kebaikanmu yang kamu lakukan itu bergantung kepada waridat. Artinya apa? Di saat sudah mulai nggak senang lagi lalu kau berhenti dari berbuat baik, ini bahaya banget. Ternyata ada saat lelah. Dulu enak banget aku bangun malam, sekarang mulai capek. Jangan berhenti. Maksudnya apa? Jangan. Makanya dikasih rambu-rambu oleh Ibn Athar As-Sakandari. Waridat itu hanya pendorong awal-awal saja. Biarpun waridat sudah tidak ada, tetaplah kau berjalan menuju Allah. Jangan sampai kebaikanmu yang kamu lakukan itu hanya karena dorongan-dorongan waridat tadi. Sehingga kamu harus tetap istiqomah melakukan kebaikan yang sudah kamu lakukan. Biarpun sudah ternyata nggak menemukan rasa enak lagi. Kenapa bangun malam kok jadi berat? Oh tidak. Biarpun berat aku tetap akan bangun malam. Karena aku bangun malam karena Allah, bukan karena dorongan tersebut. Jadi dorongan itu begini, pemanas saja Allah berikan waridat, kerinduan dari seorang hamba untuk beribadah, kemudian dimudahkan Allah untuk ibadah, kemudian setelah itu biar dia meningkatkan kualitas ibadahnya, mengabdikan diri. Biarpun ada waridat atau tidak ada waridat. Artinya sudah berjalan, kamu sudah istiqomah, itu sudah baik melakukan kebaikan. Maka lanjutkanlah engkau untuk meniti kemuliaan dengan melakukan ibadah kebaikan, suka atau tidak suka, karena tujuanmu adalah Allah. Nah, bahkan kadang karena yang kita tuju adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, agung, maka rintangannya kadang besar. Motivasinya, gerakan yang menggerakkan kita ini kadang cepat hilang, waridat berakhir. Sehingga jangan sampai kita melakukan kebaikan hanya karena dorongan waridat tadi. Berarti kamu itu berbuat baik hanya karena itu, karena kamu senang, nyaman berbuat baik, bukan kamu rindu kepada Allah. Sementara kaidahnya orang kalau mencari yang dirindu, bukan itu nikmat atau tidak nikmat, tetap berjalan dia. Ingin ketemu kekasihnya, istrinya atau suaminya, dia tetap berulang, biarpun dia naik pesawat atau harus naik angkot, biarpun harus jalan kaki, saya akan tetap berjalan karena saya rindu, saya ingin. Dengan Allah pun demikian. Jadi jangan sampai kebaikan yang kita lakukan ini adalah sudah lupa, bukan. Jadi kita berbuat baik karena kita nyaman, bukan karena kita rindu kepada Allah. Maka lanjutnya Ibnu Athaillah menjelaskan bahwasanya falaka fillahi ghina, bagimu adalah yang ada pada Allah adalah sangat cukup, sudahlah. Jangan mencari yang lainnya, sudah. Enak enggak enak, pokoknya aku ingin sampai kepada Allah. Yang ada pada Allah itu sudah sangat cukup bagimu, sehingga kau tidak perlu dengan yang lainnya. Harus sampai derajat rasa itu, sehingga aku tidak perlu namanya waridat lagi, tidak perlu namanya ini, pokoknya aku ingin sampai kepada Allah. Senang tidak senang, dan dipaksakan untuk itu. Karena apa? Aku harus istiqomah dengan kebaikan yang sudah aku bangun. Memang kemarin waktu aku sedekah nikmat adanya waridat. Sementara waridat kan bukan tujuan. Yang menjadikan waridat tujuan nggak akan sampai kepada Allah. Waridat yang harus kita pahami adalah karunia ilahi, yang sifatnya adalah mendorong kita untuk bisa maju kepada Allah, mencari ridho Allah. Sehingga ada orang tanpa waridat pun bisa sampai kepada Allah. Dia susah payah dia melakukan kebaikan, cuman karena dia ngerti betul, yakin betul bahasanya keridhaan Allah adalah lebih agung, maka dia berusaha untuk melakukan kebaikan biarpun dia belum bisa menikmatinya. Sampai kapan? Sampai kepada Allah. Jadi berbuat baik. Jadi dikatakan bahasanya walaka falaka, maka bagimu yang ada pada Allah ada sudah cukup. Tapi begitu sebaliknya, walaysa yughnika anhu syai', tapi ketahuilah selain Allah tidak akan bisa menggantikan Allah. Apapun kekayaan melimpah dan sebagainya, sehingga kamu jangan terhenti kepada selain Allah. Tapi kalau sudah kamu dengan Allah, semuanya akan jadi beres. Kalau sudah kamu mendapatkan Allah, enteng yang lainnya. Tapi selain Allah tidak bisa menggantikan Allah. Sehingga kalau sudah tujuanmu kepada Allah, maka kamu jangan terhenti dengan selain Allah. Hendaknya sampai derajat keyakinan itu. Aku hanya mencari ridho Allah, sehingga yang lainnya akan aku sampaikan.
Sehingga nggak akan mungkin dia lalu berbisnis kemudian dengan cara yang haram karena dia pengen kepada Allah. Nggak mungkin dia melakukan umrah dengan rebutan waris, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan sedekah ke masjid dengan harta yang haram, nggak mungkin. Nggak mungkin dia itu adalah melakukan kebaikan dengan orang lain sementara kepada saudaranya pun nggak peduli, nggak mungkin. Karena yang dicari adalah Allah. Dia pengen betul sampai kepada Allah. Jadi intinya jangan engkau melakukan kebaikan hanya karena engkau nyamankan hawa nafsu sudah. Tapi hendaknya engkau melakukan semuanya itu karena kesadaran dirimu bahwa dirimu adalah hamba Allah, maka apapun yang engkau lakukan adalah untuk meningkatkan penghambaanmu kepada Allah, suka atau tidak suka. Baik kamu merasakan ada waridat atau tidak adanya. Sebab Syekh Buti menggambarkan ada orang terpesona dengan waridat kemudian juga anwar yang cahaya atau buah yang tampak bersama waridat. Termasuk menemukan suasana yang syahdu di majlis yang ia adakan, kekhusyuan, terbawanya jamaah semua dalam penyesalan di saat untuk merenungi dosa, menangis semuanya. Wah, top. Luar biasa. Majelis yang dibuat memang betul-betul luar biasa, dibawa oleh seorang ustadz, diajak untuk merenung dan sebagainya. Itu ada waridat. Dan nikmat memang kalau orang bisa menyesali dosa kemudian sampai menitikkan air mata, itu adalah kenikmatan. Tapi kata beliau, tapi urusanmu dengan setan yang sudah berpengalaman menjerumuskan orang. Alangkah banyaknya orang di saat menemukan yang demikian itu bukan dijadikan dasar sandaran untuk dia terus melangkah kepada Allah, akan tapi keluar dari majelis tersebut akhirnya berubah. Yang dibincangkan adalah tentang kesahduan majelis, kalau istimewaan majelis, bukan lagi orang diajak menuju kepada Allah, sehingga muncul orang bangga majelis khusyuk, rohaniat, majelis istimewa, majelis wah menjadikan, sehingga hanya bangga-banggaan urusan ini, hawa nafsu lagi. Ini terjadi kata beliau, orang-orang hanya membanggakan wah ini, sampai suatu ketika yang datang dia bertemu dengan ini mimpi ketemu Nabi, ini semuanya akhirnya perbincangannya hanya perbincangan mengarah kepada yang demikian itu. Ini ada yang demikian itu, bukan lagi ubudiyahnya, bukan ditingkatkan penghambaannya kepada Allah, tapi hanya jadi bahan bincangan. Sehingga masyhur sebuah tempat, Masya Allah betul. Mungkin promonya begini, Anda akan masuki majelis ini dengan suasana, mulai dari pintu gerbang Anda sudah merasakan beda. Khusyuan, rohaniat, nur, Masya Allah. Baru masuk, mulai dikumandangkan ayat Al-Quran, salat kepada Nabi, suasana indah syahdu, tidak ada satu orang pun yang bertutur kata, suasana itu tak setiap hari ngomong itu, bukan bagaimana meningkatkan penghambanya kepada Allah. Ini diisyaratkan oleh beliau tentang model-model orang yang terpesona kepada waridat, enggak menyadari bahasa yang waridat itu Allah berikan pada seorang hamba, bahkan kalau dia merasakan buahnya itu adalah juga vitamin, ya ibaratnya adalah namanya amunisi atau apa, bensin atau apa, bahan bakar agar kita terus semakin baik kepada Allah. Dan selagi kamu sudah meluncur kepada Allah, di saat hilang itu semuanya, enggak boleh berhenti dong. Nah, nanti pada akhirnya ada orang menghambakan dirinya kepada Allah itu dia dengan berat, dan ada yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan senang. Nah, kalau kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan senang, alhamdulillah, Anda pasti melakukannya. Cuman yang diantisipasi oleh Ibn Athaillah bukan orang itu. Kalau orang menghambakan diri beribadah senang itu mah enteng, bakal lancar. Akan tapi yang ditakut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, di saat tidak menemukan kesenangan lalu dia berhenti dari berbuat baik. Maka diingatkan, tujuanmu bukan hanya mencari kesenangan, ketenangan di dunia, tapi tujuanmu Allah. Maka teruslah kau menuju kepada Allah, baik kau suka atau tidak suka. Bangun malam terus kau tegakkan, rokaat-rokaat kau tegakkan, suka tidak suka, karena tujuan kau kepada Allah. Itu kalau dalam keadaan suka mah aman, gak akan perlu ada hikmah ini. Waridat, samarat, buah, selesai.
senang nikmat. Nah, lah kalau orang senang ya terus berbuat baik, namanya senang sampai kepada Allah. Iya. Cuman yang menjadi masalah adalah di saat ada seorang hamba tiba-tiba hilang rasa senang itu. Kemudian mengikuti ketidaksenangannya lalu berhenti dari berbuat baik. Maka sampai dikatakan jika ada orang berbuat baik dengan berat, ternyata double pahalanya. Sehingga lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan akan kita dapat kalau kita bersedekah, bukan asal sedekah yang paling kita senang, berat. Kalau kita sedekah barang rongsok mah enteng, memang kita nggak suka. Tapi barang yang paling kita senangi itu yang lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah. Maka di saat kita melakukan ibadah kok berat, maka sesungguhnya kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala murni utuh, yang kedua adalah pahala mujahadah, memerangi kemalasan kita. Maka ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Nah ini tugas kita untuk itu. Ya ini yang diinginkan Imam Ibn At-Sakandari. Sehingga ayo berbuat baik, terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau dengan manusia begini kisahnya. Dia saudaraku, tugasku berbuat baik kepada dia. Ini urusan dengan manusia, dengan Allah pun kurang lebih. Aku harus berbuat baik kepada saudaraku. Coba bagaimana kisah kebaikan Anda kepada saudara Anda, ibunda Anda, ayah Anda. Di saat ibunda Anda dan ayah Anda dan saudara Anda ternyata baik kepada Anda. Gampang atau tidak? Ya gampang. Itu ada waridat maksudnya. Gampang. Kenapa kok bisa baik kepada ibuku baik, ayahku baik, saudaraku baik? Gampang banget. Nah, kalau orang kok idahnya begini nanti terlena. Ada satu saudara yang nggak baik. Terus gimana? Ya Allah, dia menfitnah saya, gunjing saya. Terus? Ya sudah nggak mau dong. Nggak begitu dong. Biarpun dia tidak baik, maka bagiku aku harus lebih baik dengan dia. Pakai mujahadah kan? Dia saudaraku. Seperti kami kisahkan, ada seorang anak berkata, Buya, beruntung Buya punya ibu seperti ibunya Buya. Baik kepada Buya. Tapi saya, ibu saya tidak pernah peduli. Saya dibuang Buya. Saya dibuang, saya tidak pernah dirawat ibu saya. Saya dibuang. Nah ini, bagi saya susah saya berbuat berbakti. Jawabannya sederhana. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada ibundamu, pahalamu jauh lebih banyak daripada saya tentunya. Karena kamu pakai mujahadah, pakai susah payah, pakai usaha. Nah ini loh yang harus dipahami, bahasanya tujuanmu harus berbuat baik biarpun dia baik kepadamu atau tidak baik kepadamu. Jangan berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepadamu. Itu mah biasa, hal jazaul ihsan ila ihsan. Orang buat baik kepada kita, kita baikin. Tapi pangkat lebih tinggi adalah orang yang tidak baik kepadamu, tapi kamu baikin karena hak dalam silaturahmi tadi. Nah inilah, dengan Allah pun juga demikian. Jangan beribadah di saat adanya waridat, senang, enggak senang bubar, enggak begitu. Makanya kita harus paham di sisi ini. Enggak enak. Ya Allah, kenapa kok semakin pelit diriku ini? Pelitnya itu bukan pelit beneran, karena apa? Bisikan setan, prospektif bisnis baru, prospektif bisnis baru, prospektif bisnis baru. Enggak jadi nyumbang-nyumbang. Karena ini iming-iming ini. Oh, ini godaan ini. Harus aku lawan. Tidak. Setan berbisik, kalau kamu buka bisnis lalu sukses, kamu bisa sedekah lebih banyak lagi. Dia hawa nafsu mengatakan, iya juga sih. Lawan, tidak. Kebaikan yang sudah pernah aku mulai harus aku lanjutkan. Aku tidak akan dengar iming-iming. Untuk mengembangkan bisnis sudah ada kok dalam hitungan bisnis saya. Bukan yang harus aku sedekahkan, aku jadikan modal bisnis. Modal bisnis sudah aku siapkan, bisnisku sudah matang, ada aturannya. Dari keuntungan ini di Indonesia ini untuk pengembangan ini sudah ada. Yang sudah harus sedekahkan, tetap aku sedekahkan. Oh gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan melakukan kebaikan hanya karena Anda merasa senang dengan kebaikan. Karena yang demikian itu akan membahayakan dirimu, akan berhenti dari mengabdikan diri kepada Allah dan berbuat baik di saat rasa senang sudah dicabut. Dan rasa senang dicabut bukan berarti karena tidak ada rasa senang, bukan dicabut hilang dari hatinya, kadang karena ketutup dengan hawa nafsu yang lainnya.
Dan rata-rata kita semacam ini. Kalau ditanya kamu pengen surga? Enggak, pengen surga. Mau enggak neraka? Enggak mau. Punya duit 100 ribu. Pengen surga? Enggak, pengen. Kalau 100 ribu kamu dapat berapa gede? Iya pengen. Cuman saya pengen beli makanan enak. Ada godaan begitu. Ini tawar menawar dia. Cuman setan, nah, sudahlah, enggak usahlah, gampang lah. Sedekah mah besok aja bisa. Terus bergolak di dalam dirinya sampai dia sukses. Aku makan sekedarnya, yang penting aku kenyang, selesai. 10 ribu, selebihnya diinfakkan. Sukses dia. Nah ini begitu terus pergolakan dalam diri kita itu, antara mengajak kepada kebaikan dan mengajak atau menghalangi kebaikan, bisikan hawa nafsu, syaitan dan seterusnya. Tapi tadi kalau sudah yang kau cari Allah, sudahlah. Yang lainnya tidak bisa. Dan yang gampang. Kalau sudah engkau dengan Allah, maka semuanya beres. Tapi kalau sudah kau tidak dengan Allah, enggak ada yang beres. Bahasa sini. Kalau mungkin saya mengatakan begini, jika Allah sudah menolongmu, siapa yang bisa mengganggumu? Jika Allah sudah tidak menolongmu, siapa yang akan menolongmu kira-kira? Maka ayo kita dengan Allah dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dari jamaah bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Sekarang sedang ramai di medsos tentang perayaan Halloween di Riyadh, Arab Saudi. Banyak netizen yang berkomentar kalau ini adalah bukti bahwa kita berislam bukan ikut Arab Saudi, tapi ikut Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berkomentar kalau ini adalah tanda-tanda kiamat. Bagaimana tanggapannya Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perayaan bukan tradisinya umat Islam. Umat Islam semestinya tidak ikut-ikutan. Ini bukan tradisi umat Islam. Maka jangan ikut-ikutan. Nah, kemudian jika ada kaum muslimin ikut-ikutan, dia salah. Kalau itu muslim saudara kita, ya semoga Allah memberikan hidayah dan mengampuni, tahun depan gak ikut-ikutan lagi. Kalau dilaksanakan oleh sebuah kelompok atau bahkan negara, ya kita harus adil dong. Kesalahan seorang presiden, raja tuh jangan dilimpahkan kepada yang lainnya. Misalnya kalau kebijakan pemerintah, misalnya di sebuah pemerintahan ada kebijakan yang melanggar syariat, itu jangan dipukul rata dong, berarti semuanya orang ridho, begitu ya, enggak juga ini. Ini hanya masalah kasus kebijakan pemerintah yang salah. Belum tentu yang lain setuju, kan gitu ya. Jadi kalau sebuah pemerintahan misalnya merestui satu kejahatan, itu bukan berarti ulamanya di dalamnya juga rela. Ini harus adil memandang itu semacam itu. Yang jelas itu adalah perayaan yang tidak boleh orang Islam mengikut-ikutan dia. Kita punya, kalau pengen adakan kegiatan yang positif, yuk kita adakan dong. Kebiar apa kek gitu. Kebiar untuk menegakkan syariat, kebiar untuk bangkit dakwah, kebiar ini. Tapi jangan ikut-ikutan demikian itu. Ada masalah tanda-tanda hari kiamat, memang tanda-tanda kiamat sughra sudah banyak tampak. Ya, banyak orang durhaka dan sebagainya, banyak orang sudah tatawulan megah-megahan bangunan dan seterusnya. Itu adalah ada tanda-tanda kecil kiamat, ada. Cuman tanda kubra belum ada. Tanda kubra itu tanda kiamat yang besar. Dan Anda pun tidak usah mikir tentang itu. Yang perlu Anda pikirkan adalah tentang kiamat Anda masing-masing, yaitu kematian sudah. Tidak usah nunggu kiamat kalau bicara begitu. Kita siapkan untuk mati sewaktu-waktu. Adapun di kiamat kubra nanti ada yang kita tidak akan menemukan itu.
Jadi ada tanda-tanda kiamat yang menyeramkan hanya orang kafir saja yang menemukan. Karena nanti ada sebagian tanda kiamat itu orang beriman akan Allah akan tiupkan angin sejuk, kemudian di saat itu kita menghirup lalu kita mati. Setelah itu hancurnya dunia kita tidak merasakan lagi. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah menjaga keimanan kita. Tidak usahlah kita keliling dunia mencari Imam Mahdi, nggak usah. Nah, kalau kita benar iman kita, nanti kalau betul ketemu Imam Mahdi, kita akan jadi pasukannya. Orang sibuk keliling pergi sana, nggak usah. Yang penting kita jaga iman kita. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang semacam itu, misalnya di Saudi sekalipun mengadakan, ya kita katakan perayaan yang salah. Ya, dan kita beragama bukan ikut negara, bukan, kita ikut syariat. Ikut Allah dan Rasulnya. Bukan hari ini, toh dari dulu dong. Beragama kita bukan ikut Mesir, ikut Indonesia, ikut Saudi. Enggak ada itu. Kita ikut akidah yang benar. Ikut akidah. Kalau mungkin kalau kita perkecil ya, di sebuah kampung ada kiainya, rumah kiai. Di situ telah ditegakkan syariat. Ya kita itu ngikut syariatnya, bukan ngikut rumahnya. Kalau ternyata kiai meninggal dunia di rumah tersebut ada perubahan, ya kita nggak ikut lagi dong. Kita ikut syariat kok. Jadi patokan kita tetap syariat. Jadi gitulah intinya, bahwasanya syariat Nabi Muhammad adalah membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Dan itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Jadi kita tidak ngikut negara, tidak ngikut bangsa suku daerah, tidak, tapi kita ikut Allah dan Rasulnya. Dan mengikuti Allah dan Rasulnya adalah melalui para ulama-ulama ya kayak kita ini ngikuti saat ini. Sholat kita kumpul begini, nah itu seperti itu ya. Semoga Allah menjaga kita dari ikut-ikutan. Banyak budaya-budaya di luar Islam yang diadopsi oleh anak-anak kita. Yang salah siapa? Yang salah bapaknya tidak pernah ngajari yang benar, mana mah ikut saja. Anaknya, bapaknya nyekolahkan di mana dan sebagainya, hingga termuncullah generasi-generasi. Maka kita punya tanggung jawab pada anak-anak kita. Jadikan anak kita yang berbangga dengan baginda Nabi SAW. Jadikan anak kita yang berbangga dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Jangan sampai anak kita bangga dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Buya. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubarak. Saya mahasiswa UMC. Saya ingin bertanya soal terkait dengan masalah saya sendiri, Buya. Masalah diri. Asalkan bukan aib silakan. Kalau aib jangan dibahas. Jadi terkait maksiatan, Bu ya. Mohon maaf, kalau maksiat pribadi masalah tidak usah disebut, nanti pribadi empat mata dengan kita. Bukan masalah, maksudnya umum, Bu ya. Oh baik, silakan. Jadi ketika melakukan kemaksiatan, saya tahu bahwa saya sadar bahwa itu salah, tapi saya kembalinya cepat. Maksudnya saya bertaubat cepat gitu, Bu ya. Maksudnya langsung sadar gitu akan kesalahan yang saya lakukan. Jadi saya masih bingung bagaimana sih solusi agar saya bisa tetap istiqomah, tetap menjauhi dan tidak mendekati kemaksiatan itu lagi, Bu ya. Ini itu saja, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, kita bukan robot. Robot itu tinggal diprogram saja, belok sana, belok kirim. Tapi manusia itu ada hal yang harus kita sadari. Di dalam diri manusia ada pikirannya. Di dalam diri manusia ada hatinya yang merasa. Kemudian ada syahwatnya.
Sehingga kalau ingin membuat perubahan, kita bukan seperti robot diprogram belok kanan dan sebagainya, belok kiri, enggak. Maka harus kita benahi semua dari ini. Pikiran kita, hati kita. Ini harus kita benahi. Nah, sederhana. Pikiran kita itu enggak bisa langsung sampai kecuali melalui pintunya. Hati pun juga ada pintunya. Pintunya sederhana kok, hanya mata sama telinga saja kok. Kalau kita bisa menjaga mata kita dan telinga kita, mah aman kita dari godaan apapun. Dan untuk menjaga mata kita dan telinga kita ini, maka yang perlu kita perhatikan, mata telinga dari siapa sih? Kalau suara burung nggak akan mengganggu Anda, deru mobil pun nggak akan mengganggu Anda, letusan gunung Merapi pun akan mengganggu Anda. Tapi yang merusak Anda adalah omongan manusia. Maka omongan dan karya manusia yang ada hubungannya dengan yang merusak Anda. Sehingga setelah itu kalau Nabi praktis langsung bicara sederhana, temanmu itu siapa gitu loh. Temanmu itu siapa, kesana kan, karena teman itu yang akan membisikkan di telingamu, yang akan memamerkan sesuatu di depan matamu, itu temanmu. Kalau dia baik akan membisikkan kebaikan, kalau dia jelek akan. Lah orang ingin hijrah pengen baik, tapi temannya tidak baik, ya nggak bisa dong. Dia nggak kuat. Mungkin pikirannya sudah menolak karena ngerti itu haram, tapi syahwatnya yang berbisik, aku senang dengan itu, kan begitu. Nah, kan dari itu kawan itu penting. Maka jauhlah dari kawan yang menjerumuskan. Kawan ada dua loh ya. Kawan yang secara langsung manusia hidup begini. Dan kawan dari benda mati menghantarkan pada masuk handphone, televisi, semuanya itu adalah kawan sebetulnya. Karena ke televisi, handphone nggak ada telepon dengan kucing, nggak ada. Untuk telepon siapa Anda? Hah? Kalau Anda melihat kucing nggak pakai baju pun Anda tidak ada masalah kan? Anda melihat kuda nggak pakai baju nggak ada masalah. Tapi urusannya tetap dengan manusia. Di saat kita harus melihat gambar perempuan yang nggak pakai baju kan jadi masalah. Jadi itulah, disitulah harus kita jaga. Jadi kuncinya sederhana, kawanmu untuk bisa menjaga matamu. Kalau kita fokus lagi, jaga matamu, jaga telingamu gitu saja. Cuma untuk jaga mata telinga itu nggak bisa. Gimana sih saya seperti ini nggak bisa dong. Masa jalan berjemata begini? Bukan. Ambil kawan yang baik. Jika kawanmu baik maka akan baik. Dan jangan sombong lu, aku mau bisa menjaga diri, aku kan orang kuat. Nggak bisa. Mata Anda terpejam, telinga Anda sudah Anda tutup, tapi otak Anda sudah merekam, hati Anda sudah merindu kepada kejahatan tersebut, padahal sebegini, begitu. Makanya kawanmu yang penting. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu cara beragama ini menjadi baik tidak baik itu tergantung kawannya. Ini kawan, maka dari itu siapa Anda berkawan, dan kawan itu sebabnya macam-macam. Ada kawan yang harus kita resmikan dengan peresmian istimewa akad nikah, istrimu kawanmu juga. Ada ikatan kerja, ada kan teman sekolah, kerja kawan loh ya. Makanya kerja pun milih, jangan hanya gaji tinggi. Aku dengan siapa kumpul di sana? Kalau kumpul orang menjerumuskan ke neraka, ngapain saya gaji tinggi masuk neraka? Cerdas dong. Kawan itu macam-macam. Jadi sebab berkawan itu bukan kawan yang macam-macam. Istri kawan loh ya. Guru juga kawan loh ya. Kalau kita ngambil salah berguru juga salah. Nah, kecerdasan di dalam memilih kawan ini yang menyelamatkan Anda. Jujur kalau kalau ada orang itu matanya orang buta dan tuli, nggak akan punya masalah problem maksiat. Atau tiba-tiba Anda hidup sendiri di hutan belantara, nggak ada orang, nggak ada maksiat yang Anda sebutkan, nggak ada lagi sudah. Ada hutan belantara, gunjing nggak bisa, masa aja gunjing sama ular, nggak bisa, begitu. Jadi seperti itu. Jadi kawan itu penting banget. Maka Anda pun kalau punya anak, Anda harus tahu siapa kawan anak Anda. Untuk memilihkan kawan anak bukan sekedar kau duduk kena berkawanlah dengan ini, tapi di sekolah mana Anda masukkan anak-anak Anda, kerja di tempat mana Anda bekerja. Itu kuncinya. Dengan kawan maka istimewa kawannya ahli sholat, mau tidak mau sholat, mau jamaah dia, ntar ya akhirnya jamaah dulu, nggak enak masa tinggal bengong dulu, ikut deh itu. Jadi indah. Sedekah, jago sedekah, semua sedekah. Ya Allah ya, ini aku tidak pernah sedekah juga kan begitu.
Tapi kalau teman Anda pelit, jadi pelit. Pelit itu nular. Anda duduk dengan teman Anda sih aslinya dermawan. Teman Anda itu Masya Allah makan es sendirian, nggak nawar-nawari Anda. Dendam Anda, kurang ajar. Aku juga beli sendiri, akhirnya Anda beli sendiri. Seminggu Anda dengan dia beli sendiri, Anda beli sendiri. Akhirnya besok kawannya ganti, Anda dengan teman yang lain, Anda masih dengan gaya Anda beli es sendiri, nggak ngasih sama teman, sudah pelit. Itu penyakit nular tuh. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah mengirimkan kepada kita kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan. Diwakilkan bapak-bapak. Baik Bu ya, mungkin kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat ini sering saya temui pesugihan putih, yaitu Apa? pesugihan putih Bu ya. Sugihan putih. Ya. Gimana itu? Ayo, terus? Sering saya temui pesugihan putih, yaitu pesugihan yang katanya dilakukan oleh seorang kiai. Bagaimana hukumnya pesugihan tersebut? Sekian, terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen kenal kiai itu. Pesugihan putih apa pesugihan? Untuk mencari kekayaan. Ada cara mencari kekayaan yang ajarkan Nabi. Bagi-bagi, pergi ke pasar jualan, dagang yang jujur. Nanti akan jadi pesugihan. Ada pesugihan putih itu ada. Jujur dalam berdagang, modalnya halal, minta kepada Allah, dan senang berderma. Itu ilmu pesugihan putih. Saya punya kalau gitu. Nggak usah kiai mana tadi. Saya punya ilmu pesugihan putih. Nah, kalau Anda lihat dengan dagang yang benar, cita-cita tinggi, pasti sukses kok. Ayo, gimana Anda? Saya bercita-cita. Saya pengen, kan suatu ketika ada gambaran. Ada orang lihat orang kaya bersedekah. Lalu dia rindu, saya pengen kayak dia. Dia kerja, bila pun belum sempat kaya kayak dia, sudah dapat pahalanya kok. Ini pesugihan putih saya kasih. Pesugihan putih Anda niat bekerja dengan benar, waktu sholat, yang kerjanya modal halal, kerja yang benar dan sebagainya, cita-citanya yang benar. Kalau sukses, saya akan bantu fakir miskin, bangun masjid, dan sebagainya. Terus, malam tahajudan, ya Allah berikan aku rezeki yang lapang. Masya Allah, pasti sukses. Kalau seandainya Anda benar-benar menjadi kaya raya, Anda berderma, sukses. Kalau ternyata Anda belum sempat kaya raya, niat Anda sudah dikasih oleh Allah, maka ini pasti benar ilmu pesugihan putih yang saya berikan. Saya kasih ijazah untuk semuanya. Tidak usah aneh-aneh, dah hayal, nanti macam-macam pesugihan kera putih, nyiblorong, nanti nyiblorong pakai jilbab, begitu maksudnya. Pesugihan putih, nanti aneh-aneh. Ya udah, tidak usah aneh-aneh. Kalau sudah urusan begitu sudah nggak benar ilmu dunia-dunia semacam itu. Ya, sederhana. Kalau pengen dapat rezeki, ya kerja. Cara yang benar, nanti Allah buka rezekinya. Niat yang benar nanti akan sukses. Kalau tidak di dunia, diberi sukses di akhirat. Wallah alam, yang dimaksud seperti itu. Kita ngarang ini, kita nggak ngerti ilmu-ilmu begitu, itu bukan bagian sana. Islam itu sederhana, gampang dok. Jujur dan betul. Tanya Imam Abdurrahman bin Auf, gimana pesugihannya Abdurrahman bin Auf? Cinta Nabi, lihat. Makanya kaya apapun, lihat hartanya bermanfaat. Ilmu pesugihannya Abdurrahman bin Auf. Ambil itu ilmunya pesugihan Abdurrahman bin Auf. Jujur dalam berjual beli, banyak bersedekah, sampai sedekahnya itu tidak kira-kira. Sampai sebagian sahabat Nabi atau tabi'in itu, sampai bahasa fikihnya sampai enggak sempat mengeluarkan zakat. Karena apa? Begitu besar yang diberikan, enggak habis-habis. Maksudnya enggak ular zakat itu apa? Belum sempat nisab sudah keluar. Jadi enggak sempat zakat. Padahal dia kaya raya, belum sempat nisab sudah keluar, habis. Tapi keluar lagi rezekinya banyak. Itu pesugihan yang sesungguhnya. Kalau sudah urusan dengan gaib begitu, aduh. Ada emas yang gaib dibawa oleh pangeran siapa, itu dah, tidak usah.
Cari pasar sana, jual terong, jual sayur, nanti kaya raya, bos terong, bos sayur. Sederhana, tidak usah aneh-aneh. Allah alam bisawab. Maulid akbar dan silaturahmi akbar di satu hati di Al-Bahjah Tulungagung malam Kamis besok. Rabu malam Kamis yang akan datang ya. 8 Rabiul Tsani. Habis Isya sampai selesai. Di komplek Pesantren Al-Bahjah Tulungagung, Jalan Raya Sembon, Desa Sembon, Karangrejo, Pingka 1. Ada Pingka 2, Pingka 1, pinggir kali. Keren ya, Pingka. Wajib. Pingka. Coba disingkat-singkat itu menarik ya, Pingka. Nggak ada yang salah. Kita aja belum tahu tuh Pingka-Pingka nggak nyambung waktu itu ya. Tapi kalau Pingka 2 Pondok Putri, pinggir kali juga. Baik, kemudian hadirilah majelis Maulid putri khusus perempuan, ibu-ibu bersama Umi di Tulungagung juga di hari Kamis paginya. Kalau yang tadi itu umum, dengan kami umum, kemudian paginya untuk nisa saja, perempuan, ibu-ibu saja. Tempatnya di Tulungagung Aula Pingka 1 juga, sama tempatnya. Oh enggak, kalau Maulid Akbar di Pingka 2, 1 juga ya, sama ya? Pingka 1, baik insyaallah. Kemudian Maulid Silaturahmi Akbar di mana ini? Jamblang, Ahad 10 Jumadil Ula atau 4 Desember, jam 7 sampai selesai. Di Al-Bahjah Jamblang, Depok, Cirebon, Jalan Pangeran Arya Salingsingan nomor 1 juga. Ya ini bahas Jamblang. Kemudian juga laporan update apa yang Anda berikan untuk pembebasan tanah sengaja kami umumkan supaya Anda semakin bersyukur. Apa Anda yang Anda kumpul untuk pembebasan tanah, masih ingat dulu 9 miliar sudah selesai loh ya. Ini program baru lagi yang 3 miliar. Yang ini terus sudah terkumpul 696, hampir 700. Allah kirim hamba-hamba terkasihnya dan semoga Anda tergolong di dalamnya. Masih kurang, maka bagi yang ingin bergabung langsung saja ke nomor rekening berikut ini, BSI nomor rekening 77744411179 atas nama Wakaf dan Pembangunan Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 131390456 Al-Bahjah Wakaf Tanah dan Pembangunan, kode bank 147. Kalau yang tadi kode bank 451. Oke. Untuk informasinya ke nomor telepon 0811 2222 Baik, kemudian Infak Center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren. Operasionalnya banyak. Sudahlah, pokoknya Anda bergabung saja. Tujuannya adalah mengikat hati kok. Apakah Rp1.000 per bulan, 5.000 per bulan, 100.000 per bulan. Yang penting jangan deh Anda tidak ikut. Karena itu akan menyuburkan hati Anda dengan cinta kepada kebaikan, biarpun sedikit. Ayo silakan bergabung dengan Infak Center. Ini pakai grup nih, keluarga besar Infak Center. Langsung yang bergabung, terserah berapa yang Anda. Yang penting jangan tidak deh. Ini kesempatan untuk nyambung hati lo, terus istiqomah. Setiap bulan, apakah setiap minggu? Jangan lama-lama. Sampai ini seruan kami ada Rp1.000 per bulan, nggak apa-apa. Ada yang datang, Buya, saya bayar 100 untuk 100 bulan. Wah, enggak mau. Kasih 1.099 bawa pulang. Kenapa begitu, Buya? Bukan urusan duit mutok yang kami inginkan, akan tapi justru kami ingin Anda ingat terus sebulan sekali ke sini. Lah kalau 100 bulan kan Anda ingat, sudah lupa Anda di mana, aku di mana. Jadi justru ingatnya itu yang penting. Anda mulai lupa, ada bunyi bayar Rp1.000. Lupa Rp1.000. Oh, diasah begitu. Tiba-tiba Anda kaya raya. Oh, Anda punya rekening, aman. Itu loh, pokoknya niat yang baik aja deh. Niat besar. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Mari kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, lihat pandang kami ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah, berikan kekuatan. Yang sakit, berikan kesembuhan. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk berjuang ya Allah. Untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan tinggalkan kami, kami ingin berjuang ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jika kami tidak punya bekal-bekali ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, keluarga kami, anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari penyakit lahir batin. Semua ya Allah jauhkan. Berikan kepada kami dan mereka kemudahan dalam kebaikan. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, Kau mudahkan kami bergabung di acara ini. Kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, telinga kami dari dengar yang haram ya Allah. Kadang kami tahu itu haram, tapi kami masih sering melakukannya ya Allah. Maka kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami mudah meninggalkan keharaman itu ya Allah. Dan ampuni dosa kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami takut menghadap-Mu ya Allah dengan dosa. Kami takut di alam barzah-Mu dengan membawa dosa ya Allah. Kami tidak ingin bangkit di padang mahsyar membawa dosa. Kami tidak ingin menyeberang Shiratal Mustaqim dengan dosa. Karena yang menyeberang dengan dosa akan kecebur ke neraka jahanam. Kami tidak ingin ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah, yang banyak dan Engkau Maha tahu yang kami tidak akan mampu menghitung kesalahan dan dosa kami. Bencikan kami kepada dosa ya Allah. Yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jangan sampai ya Allah ada di antara mereka ya Allah dekat dengan masjid tapi tidak solat. Kami tidak rela itu ya Allah. Rindukan untuk solat, rindukan untuk solat. Jauhkan dari minuman keras dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami, anak keturunan kami dari zina, dan buka pintu halal untuk kami, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka. Bencikan kepada zina, hentikan dari kehinaan zina, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Dan ampuni mereka dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan, dan jauhkan lisan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah kasih dan sayang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis semalam Jumat live Al-Bahjah TV dan Radio Network dari berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Al-Walid beserta kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.